ठेवा म्हणजे कसं शेअर करायचं. करेक्ट येस. ओके सो फोन सायलेंट वरती केले ना. Good afternoon all. I, Dr. Sriram Joshi, Secretary GPA Pune, welcomes you all for today's study circle lecture. It is given by Dr. Vinaya Chakradev Chitale, Director of Dr. Chitale ENT Hospital, Tilak Road, Pune. Her topic is ENT e-Seva, ENT issues and solution through the mobile app with training and support of GPS. Now I hand over charge to GPA President Dr. Rupa Agarwal for say few words. Thank you, sir. Good evening, friends. So here with 2021, we have entered a new year, and new year, so new learning, new technologies, and even if it is science of human science, medicine related to human body, but we are entering into this new year with a newer era where we have the first program of this year with a beautiful topic of ENT e-Seva program. And here we have a very beautiful, enthusiastic, techno-savvy, a person who is not just who belongs to Pune and who has been to US. Dr. Vinaya, I feel very proud to talk about Dr. Vinaya as she completed her MBBS from India, then went to US for her post-graduation in ENT, head and neck oncosurgery. And after completing this kind of post-graduation, coming back to do something for Indian doctors, do something to share her knowledge with the doctor community in India, not to keep it as a secret knowledge of something like a technology which is her skill of art along with the science, of course, but she is very much willing to share that knowledge with all the doctors here, and for which we feel as GPA we are lucky and we are really happy to have Dr. Vinaya with us for today's session. So without any further delay, I'll request Dr. Joshi sir to introduce Dr. Vinaya, and we will start with the session. Okay, thank you, ma'am. Today's speaker, Dr. Vinaya Chakradev, American board certified ENT head neck surgeon, Director of Dr. Chitale ENT Hospital, Tilak Road, Pune, President Ear, Nose, Throat Welfare Foundation of India. Now I hand over charge to Dr. Vinaya Chitale. Thank you so much, and it is a pleasure that right at the beginning of the year, I am able to talk to you all, and I really appreciate Dr. Agarwal supporting this and the GPA supporting this, and I hope we could take this idea forward. So to introduce about what this ENT e-Seva program really is, I want to go through a few slides. Of course, she said that I'm the very lucky ones to ever get this certification in American Board of Otolaryngology. And I did not just do it for ENT, but ENT, otology, facial plastic surgery, head and neck surgery, pediatric ENT, हे सगळं करून झाल्यावरती nobody has come back to India, and it's really a great pleasure to come back कारण I really want to make a difference and help everybody, as many as I can. I am still a faculty at Geisinger in Pennsylvania, so I spend 2 to 3 months, 2 ते 3 महिने मी अजून सुद्धा अमेरिकेत फॅकल्टी म्हणून आहे. आणि
ते जाते, कारण आता नुसतं कॉन्फरन्सला जाऊन पोट भरत नाही, पण आय हॅव टू लर्न, गेट अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट टेक्निक्स. आणि फक्त ENT मध्ये असं नाही, पण कधी गेलं तर ॲनेस्थेशियामध्ये शिकायला मिळतं, पल्मनरी मेडिसिन मध्ये शिकायला मिळतं, तिथे काम करायला मिळतं. तिथल्या हॉस्पिटल्सना अमेरिकन लोकांना ट्रीटमेंट केल्यावर असं वाटतं की आपल्या लोकांसाठी पण हीच धडपड केली पाहिजे. सो एव्हरी टाइम मी गेल्यावरती काहीतरी इम्प्रोव्हायझेशन आणि काहीतरी अपग्रेड कॉन्स्टंट करते. So after there were great gurus. This is Dr. Stucker and Dr. Gail Gardner. This is a very world famous. These are legendary ear surgeons, facial plastic surgeons. ज्यांनी मला शिकवलं, जे माझे प्रोफेसर्स होते. पण I can never forget my father, and he was my first teacher, and I am his only student. So yes, you can say that the wisdom was passed on. And we really cared for ENT and to give best ENT care to our patients. So the goals of the clinic were to deliver cost-effective international standard of care to our patients, and to give not just surgical treatment but also non-surgical care, to propose a holistic approach and to promote minimum investigations, minimum drugs, and minimum surgery approach, and to set up a team. So let's talk about a few conditions in ENT. I came, मी 2014 साली भारतामधलं सर्वात डिझीनेस म्हटल्यावरती सगळ्यांना वाटतं की आता काय करायचं, पण याला सुद्धा सोपा प्रोटोकॉल वापरला. इट्स अ व्हेरी सिम्पल थिंग की व्हर्टिगो मध्ये पहिल्यांदी बघायला पाहिजे की हा कानामुळे आहे का, कारण कानामुळे होणारा व्हर्टिगो इज लाईक 40 to 60%. कानामुळे जर नसेल तर मग आम्ही अमेरिकेमध्ये जर पेरिफेरल वेस्टिब्युलर डिस्फंक्शन नसेल तरच द पेशंट गोज टू अ न्यूरोलॉजिस्ट and then gets an MRI of the brain. Neurologist problem पण नसेल तर मग then the patient goes to a spine surgeon. If even that is not a problem, then the patient has anxiety, then the patient goes sees a psychiatrist, and so on and so forth. So there's a protocol based system. ह्यानी काय होतं की युजली कानामध्ये होणारा जो व्हर्टिगो असतो तिथे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम अजिबातच नसतो, हा फंक्शनल प्रॉब्लेम आहे. मग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम नसताना पेशंटला CT, MRI, 2D echo, MR अँजिओग्राफी हे सगळं करण्याची गरज आहे का, तर अजिबात नाही. पहिला प्रोटोकॉल हाच असायला पाहिजे की ही कानामुळे चक्कर आहे का, आणि मग ती रूल आउट केल्यावरती बाकीच्या गोष्टी 1 by 1 आपण करू शकतो. याचा स्टेपवाईज अप्रोच अशा की पहिल्या काळी 3 ते 5 दिवस तुम्ही व्हर्टिगोची औषधं वापरू शकता अक्यूट अटॅक मध्ये, पण नंतर मात्र त्याचा रूट कॉज, ती चक्कर नक्की कुठून येत आहे हे शोधून काढायलाच पाहिजे. व्हॉट आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड इज, जरी बॅलन्स आणि डिझीनेस कॉम्प्लेक्स टॉपिक असेल तरी 3च पेरिफेरल महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या आपला बॅलन्स सांभाळायला मदत करतात, आणि ते म्हणजे डोळे, व्हिज्युअल इनपुट, कान, कानामधली वेस्टिब्युलर सिस्टीम, आणि पाय आणि मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टीम आणि प्रोप्रिओसेप्शन. सो कान किती महत्वाचा आहे ते फक्त सांगते की डायबेटिक्स मध्ये जर त्यांना असेल तर डायबेटिक्स मध्ये इनपुट जसं त्यांचं वय वाढेल तसं कमी व्हायला लागतो. त्याचबरोबर न्यूरोपॅथी असेल तर प्रोप्रिओसेप्शन कमी व्हायला लागतं, आणि मग सगळा भार त्यांच्या कानावर येतो. पण त्यावेळेला जर कानामध्येच प्रॉब्लेम असेल आणि कान शहाभूत नसेल तर येस, मग पेशंट विल डेव्हलप फॉल, इंजुरी. सो ही प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट, हे प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन तुम्ही ऍब्सोल्युटली प्रॅक्टिस करू शकता. वेस्टिब्युलर थेरपीचे रिझल्ट खूपच छान आहेत, आणि आता इथे परत आल्यावर सुद्धा मी 3 ते 4 हजार पेशंट्स बघितलेत महाराष्ट्रभर विथ दिस प्रॉब्लेम. आणि प्रत्येक व्हर्टिगो PPV नसतो, त्याच्यात सुद्धा कॉम्प्लेक्सिटीज बऱ्याच आहेत, पण त्या शोधून काढून असे काही मोस्ट कंडिशन्स आहेत, मिनियर्स नाही पण बाकी काही कंडिशन्स आहेत जिथे वेस्टिब्युलर थेरपी काम करते, आणि ते आपण नक्कीच करू शकतो. साधे सोपे ह्या ऍप मध्ये नक्की काय आहे, तर ह्या ऍप मध्ये लॉजिक आणि थॉट प्रोसेस आणि प्रत्येक कंडिशनची पॅथोफिजिओलॉजी कव्हर केलेली आहे.
तुम्ही कॉन्फरन्सला गेलात आणि फक्त 7-8 तासाचं नॉलेज घेतलं तर त्याच्यातनं सगळे टॉपिक्स हेड अँड नेक मधले कव्हर होऊ शकत नाहीत. वेअर ॲज ॲपमध्ये देर आर अबाउट इट इज अबाउट 40 आवर्स, 40 तासाचं ट्रेनिंग आहे. ते कम्प्लिटली सगळ्यांना फ्री आहे. सो कुठले सोपे सोपे टॉपिक्स कव्हर केलेत की जे जनरल प्रॅक्टिस मध्ये तुम्ही रोज बघता. रोज कोणीतरी विचारतं की डू यू नीड टू क्लीन आवर इयर्स, डू यू नीड टू क्लीन आवर इयर्स, तर त्याचं उत्तर आहे नाही. त्याचं उत्तर नाही असं का आहे, तर मळ हा पडद्याला तयार होतो आणि मळाची आपली आपली बाहेर यायची सेंट्रीफ्युगल मोशन असते. इयरबडनी काय होतं की निसर्गाच्या विरुद्ध तुम्ही काम केलं, निसर्गाच्या विरुद्ध तो मळ ढकलायचं काम केलं तर तो मळ आज साठतच बसेल आणि दिस earbud will cause more problems along with a scratch in the ear canal skin that can lead to fungal infection. So you would absolutely discourage the patients from using an earbud. पण हे म्हटल्यावरती असाही प्रश्न येतो की कानात तेल घातलं तर चालेल का, तर त्याचा मला असं उत्तर आहे की जर इंटॅक्ट इयर ड्रम असेल तर कानात ऍक्च्युली तेल जरूर घालावे, नॉन एडिबल ऑइल घालावे, कारण समटाइम्स एडिबल ऑइल इज असोसिएटेड विथ फंगल इन्फेक्शन्स. कारण ही कानाची जी स्किन असते किंवा इयर केनालची जी स्किन असते ती अतिशय डेलिकेट स्किन असते आणि आता हिवाळ्यामध्ये विंटरमध्ये त्याला पण लुब्रिकेशनची गरज असते. सो कान जर ड्राय असेल तरच तो खाजतो आणि त्याला तेल घालायला, इंटॅक्ट इयर ड्रम असेल, परफोरेशन नसेल तर त्याला तेल घालायला काहीही हरकत नाही. तसंच ऍपमध्ये साध्या साध्या गोष्टी कव्हर केल्या आहेत. म्हणजे पेशंट तुमच्याकडे आला आणि भळाभळा रक्त येतंय कानातनं आणि यू सस्पेक्ट की कोणीतरी मारलंय चेहऱ्यावरती आणि त्याला ट्रॉमा झालाय किंवा परफोरेशन झालंय इयर ड्रम मध्ये, तर ह्याला घालू नका इयरबड वगैरे. तुम्ही कानात पाणी जाऊन देऊ नका आणि साधे सोभे ओफ्लॉक्सिसिन ड्रॉप्स जरी आपण 10 दिवस टाकले तरी हा कानाचा पडदा भरायला लागतो. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फ्रॉम युअर साइड आय थिंक जनरल प्रॅक्टिशनर शुड डू इज गिव्ह द पेशंट रिअश्युरन्स की कान कोरडा ठेवा, कानात ड्रॉप्स घाला आणि हे इयरड्रमचं परफोरेशन, ट्रॉमॅटिक परफोरेशनचं असं पर्सेंटेज आहे की मोर दॅन 95% हील. पण त्या हिलिंगला किती वेळ लागतो? 90 दिवस. हे मल्टिपल पेपर्स मध्ये अमेरिकन गाईडलाईन्स मध्ये लिहिलेलं आहे की 90 दिवस आम्हाला अशा परफोरेटेड इयरड्रमला सर्जरी करायची परवानगी नाही, कारण बहुतांशी वेळा मोर दॅन 95% तो इयरड्रम पूर्ण जुळून येतो. द नेक्स्ट टॉपिक आय हॅव, द नेक्स्ट क्वेश्चन आय हॅव इज की कानात पाखरू गेलं किंवा साधं मुंगी गेली तर काय करायचं? घाबरून जायचं का? तर अजिबात नाही. ऍडवाइस युअर पेशंट्स अगेन टू पुट ऑइल, कारण त्यांनी ते इन्सेक्ट ड्राउन होतो, ती मुंगी पडद्याला चिकटून पडदा खात नाही. सो अशा साध्या आणि सोप्या गोष्टीत आहे त्या आय फील की द जनरल प्रॅक्टिशनर्स, यू गाईज आर द फर्स्ट लाईन सोल्जर्स आणि पेशंटला तुम्ही जो रिअश्युरन्स देऊ शकता तो स्पेशलिस्ट पर्यंत येईसपर्यंत त्याला जे काम डाऊन करू शकता ते गरजेचं आहे. आता पुढचा टॉपिक, कॉमन टॉपिक बघूया, नेझल ॲलर्जी. आता ॲलर्जी म्हणजे काय असं मी एक टॉपिक तयार करणार आहे, पण आय थिंक द सिम्पल सोल्युशन, जसं मगाशी मी म्हटले की परत आल्यावरती व्हॉट आय स्टार्टेड प्रपोजिंग इज अ होलिस्टिक अप्रोच अँड अन अप्रोच युझिंग मल्टिपल पॅथीज. सो इवन अमेरिकेमध्ये सुद्धा आम्ही नेझल वॉश हा पेशंटला देतोच, कारण 40 ते 50% रिलीफ त्याला तिथंच मिळतो. ॲलर्जन्स म्हणजे हवेतले ग्लायकोपेप्टाइड्स किंवा प्रोटीन्स. सो ते जर नाकामध्ये जाऊन चिकटून बसले आणि नुसतं तुम्ही जलनेती किंवा हा प्रकारचं नेझल वॉश केलं तर त्या नुसत्या वॉशिंगनी ते ॲलर्जन्स वॉश आउट होतात आणि नुसते अँटीहिस्टमिन वापरण्यापेक्षा कुठल्याही आजारामध्ये लोकल ट्रीटमेंट, तिथल्या तिथे ट्रीटमेंट देणं अतिशय महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. आता नक्की सायन्युसायटिस म्हणजे काय? सायन्युसायटिस म्हणजे ते एअर पॉकेट्स जवळजवळ 1 ते 1.5 लिटर स्त्राव तयार करतात, म्युकस तयार करतात. हा म्युकस सगळा ती तोंड सायनसची सगळी नाकात उघडतात. तुमच्या पेशंटला वारंवार ॲलर्जी असल्यास ही तोंड सायनसेसची बंद होतात. सायनसेसची तोंड बंद झाल्यावरती हा सगळा म्युकस आत साठायला लागतो आणि आपल्याला माहितीये की निसर्गामध्ये कुठेही पडल, जरी पाण्याचं जरी पडल किंवा
डबकं साठलं तर त्याच्यात जसं हे होतात डास किंवा किडे होतात, तसाच प्रकार आहे की ह्याच्यात बॅक्टेरिया जमतात. सो सायन्युसायटिस मध्ये सुद्धा द नंबर 1 ट्रीटमेंट शुड बी नेझल वॉश. आणि मी इथेच आल्यावरती बघितलं, आम्हाला अमेरिकेमध्ये प्रोटोकॉल बेस्ड सिस्टीम आणि इन्शुरन्स बेस्ड सिस्टीम असल्यामुळे 6 ते 8 आठवडे नोज स्प्रेज वापरल्याशिवाय सायन्युसायटिस मध्ये सीटी स्कॅन करण्याची परवानगी नाही. सीटी स्कॅन केव्हा करावा? सीटी स्कॅन फक्त आपली मेडिकल ट्रीटमेंट, मॅक्सिमल मेडिकल ट्रीटमेंट, जी मी आता त्या ऍपच्या ट्रेनिंगमध्ये सगळी शिस्तीत आणि सगळी डिटेल बोलली आहे. सो ती झाल्यावरती जर पेशंटला फरक पडला नाही तरच देर इज अन इंडिकेशन फॉर सीटी स्कॅन. मग पुढे जाऊन तुम्हाला अलर्जीचा रूट कॉज जर शोधायचा असेल तर आम्ही या प्रकारची अमेरिकेतल्या सारखी स्किन अलर्जी टेस्ट करतो. स्पेशल टेक्निक्स वापरून जिथे आम्हाला कळतं की एक्झॅक्टली किती द्रव्याला पेशंटला अलर्जी आहे. अँड नाव अमेरिकेमध्ये आणि युरोपमध्ये जी स्लिट करतात विच इज सबलिंग्वल इम्युनोथेरपी, ते आता आम्ही इकडे हॉस्पिटलमध्ये आय एम प्राऊड टू से दॅट की सुरू केलेली आहे. ह्याच्या मागचं प्रिन्सिपल काय आहे तर अँटीजन अलर्जन कुठला तरी पेशंटला एक्सपोज झाला की बॉडी फॉर्म्स अन अँटीबॉडी टू इट. अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन झाली की हिस्टमिन तयार होतं. दॅट्स वाय. आणि हे हिस्टमिन मग सगळं रनी नोज, इची आईज, वॉटरी आईज, इची थ्रोट हे सगळं सुरू होतं किंवा ब्रॉन्कायटिस, इन्फ्लमेशन ऑफ द ब्रॉन्कस करतं. आणि आपण नेमकं अँटीहिस्टमिन्स देऊन ह्याच हिस्टमिनला काउंटरॅक्ट करायला बघतो. पण या इम्युनोथेरपीची कल्पना काय आहे की एकदा का व्हॅक्सिन सुरू केलं की शरीरामध्ये ब्लॉकिंग अँटीबॉडी तयार होते. आणि ब्लॉकिंग अँटीबॉडी जर झाली तर अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शनच होणार नाही आणि हिस्टमिन तयार होणार नाही. सो असे जे पेशंट असतील जे मेडिकेशनला रेझिस्टंट आहेत त्यांना नक्कीच आपण इम्युनोथेरपी देऊ शकतो. अमेरिकेमध्ये सुद्धा अलर्जी पेशंट्सना आम्ही इम्युन बूस्टर्स वापरतो. इथे परत आल्यावरच कळलं की आम्ही व्हायटमिन डी आणि एल्डेलबेरी नावाचे 2 इम्युन बूस्टर्स वापरतो. पण ते एल्डेलबेरी म्हणजे होमिओपॅथी दुकानांमध्ये सायंटिफिकली अवेलेबल असणारं सांबुकसच आहे. सो आय ऍक्च्युली यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॅथीज टू गेट माय पेशंट वेल. आणि आय ट्रीट द पेशंट्स मोर विथ अ क्युरेटिव्ह इंटेंट. सिम्प्टोमॅटिक रिलीफ तर आपण करतोच, जे फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन इम्पॉर्टंट आहे. पण त्यांची इम्युन सिस्टम डेव्हलप केली तर मग इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट that in pediatric age group के allergy presents as a completely different ball game. Pediatric allergy मध्ये food is the number 1 cause of allergy. and त्या food मध्ये सुद्धा the milk casein, the protein in the milk, is a heavy culprit. So I do advise patients to stop dairy. I do put them on vitamin B and elderberry. Elderberry is nothing but sambucus. And we recommend flaxseed oil. So या सगळ्या गोष्टी हे पण त्या ऍपच्या ट्रेनिंग मध्ये इन्क्लुडेड आहे की ऑल यू नीड टू टेल द पेशंट इज टू होल्ड द नोज पुढच्या बाजूला फॉर 10 to 15 minutes, कारण जनरली तेवढा क्लॉटिंग टाइम असतो. अँड देन वी गिव्ह ऑल दीज nose instructions to the patient. And then we have also talked about closed nasal fracture मध्ये टाइमलाईनच सर्वात महत्वाची आहे की if it is less than 2 weeks then एकदा का सगळं स्वेलिंग गेलं की मगच आम्हाला ती डिफॉर्मिटी कुठे आहे बघता येतं आणि मग ते नाक सरळ करता येतं. किंवा what is my theory and what is my logic behind frequent throat infections or frequent throat pain? Do we really need to give antibiotics again and again? No. I feel की 3च फॅक्टर्स आहेत. हा जो म्युकोजा आहे, नेझल म्युकोजा किंवा आपल्या तोंडातला म्युकोजा किंवा घशातला म्युकोजा किंवा खाली नंतर ब्रॉन्कस आणि लंग्स मधला, it is one and the same. So the concept is of united airway. आपण जरी वेगवेगळे डॉक्टर्स असलो तरी पेशंटची सिस्टीम एकच आहे. सो मला असं वाटतं की 3च ट्रिगर फॅक्टर्स आहेत जे या म्युकोजाला इरिटेट करू शकतात आणि इन्फ्लमेशन करू शकतात. अँड दोज 3 फॅक्टर्स आर नंबर 1 allergy, number 2 is nicotine in smokers or tobacco users, and number 3 is acid coming up from the stomach.
never forget, my chairman used to talk about, never forget Vinaya, there is acid under every rock. आणि I do believe it, even in recurrent sinusitis, ज्यांना हे ऍसिड लॅरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स आहे किंवा जरासं ऍसिड वर येण्याची टेंडन्सी आहे, त्यांना परत परत सायनस इन्फेक्शन सुद्धा होऊ शकतं. सो ह्या 3 इरिटेंट्सवर आपण जर काम केलं नाही आणि जर ते लायनिंग इन्फ्लेम्ड राहिलं, तर then only the virus or the bacteria can get in and cause the infection. So unless you reach the base of the problem, for example, frequent throat pain मध्ये hyperacidity we have to consider, laryngopharyngeal reflux we have to consider, and we have to modify their diet and ask them to take probiotics and eat more alkaline food. So त्या ऍप मध्ये असे सिंपल अप्रोचेस सांगितलेत, असे सिंपल फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन केअर सांगितले आहेत, अँड दे आर ऑल बेस्ड ऑन अमेरिकन प्रॅक्टिस गाईडलाईन्स. सो प्लीज युटिलाइज दॅट. दे आर फॉर यू, दे आर फ्रीली अवेलेबल. And we have touched upon ki change in voice असेल, and if it is more than 2 weeks, then only we recommend a laryngoscopy exam. आणि मग काय करायचं, चेंज इन व्हॉइस साठी प्रोटोकॉल काय आहे? डिस्फेजिया, विच इज व्हेरी निग्लेक्टेड कंडिशन इन इंडिया, कारण इकडे इंडियामध्ये स्वॉलोईंग सेंटर नाही आहे, आणि आता आफ्टर वर्टिगो सेंटर आय एम अप टू एस्टॅब्लिशिंग अ स्वॉलोईंग सेंटर. सो पेशंटला गिळायला त्रास असेल तर अन्न तोंडात टाकल्यापासनं ते अन्ननलिकेच्या सुरुवातीला जाईपर्यंत मायक्रो सेकंदामध्ये अशा अनेक गोष्टी घडतात. बिकॉज यू हॅव टू अंडरस्टँड की हा जो ट्रॅक आहे, म्हणजे पडजिभेच्या पाठीमागचा ते अन्ननलिकेच्या सुरुवातीला 3 गोष्टी करतो. एक म्हणजे ब्रीदिंग, श्वास घेण्याचं काम करतो, स्वॉलोईंग, अँड द थर्ड थिंग इज टॉकिंग. सो हे स्प्लिट सेकंड मध्ये कोऑर्डिनेशन कसं होतं, आणि त्याच्यात जर बिघाड झाला तर काय होऊ शकतं, आणि आपण प्रत्येक फेज ऑफ स्वॉलोईंगला काय करू शकतो. आणि हे सुद्धा ट्रेनिंग त्या ऍप मध्ये दिलंय, कारण इट इज ऑलमोस्ट 40-45 hours ऑफ ट्रेनिंग दॅट कॅन नेव्हर बी कवर्ड इन एनी कॉन्फरन्स. एक्झॅक्टली थायरॉइड मॉड्यूलला काय करायचं, ऍब्सोल्यूट इंडिकेशन असायला पाहिजे. ओनली वेन मॅक्सिमल मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स, आणि जर ती निसर्गाला अनुसरून सर्जरी असेल, फॉर एक्झाम्पल प्रत्येक सपोज आय सी की कानाच्या पडद्याला होल आहे, म्हणजे लगेच त्याची सर्जरी करायची का? अजिबात नाही. ते होल का आहे? कारण निसर्गाचा असा नियम आहे की पडद्याच्या मागे हवा पाहिजेच. ती नॉर्मली हवा कुठनं येते? अनफॉर्च्युनेटली आय डोंट हॅव अ मॉडेल ऑफ द इयर, पण कान म्हणजे आउटर इयर, मिडल इयर आणि इनर इयर. तर मिडल कंपार्टमेंट मध्ये हे व्हेंटिलेशन लागतंच, एरेशन लागतंच, आणि ती हवा युस्टेशन ट्यूब द्वारा नाक कानात पोचवली जाते. सो फर्स्ट वी मेक शुअर की युस्टेशन ट्यूब इज वर्किंग, कारण युस्टेशन ट्यूबनी जर ती हवा मिडल इयर मध्ये दिली तरच आम्ही पडदा क्लोज करायचं, टिम्पॅनोप्लास्टी करू शकतो. नाहीतर कितीही सुंदर टिम्पॅनोप्लास्टी केली तरी निसर्गाच्या विरुद्ध गेलं तर यू वुड नॉट गेट सक्सेस. सो हे सगळं त्या ऍप मध्ये लॉजिक ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट हे पण त्या ऍप मध्ये कव्हर केलं. What is important for successful surgery is pre-operative planning, maintaining clarity and transparency and informed consent. So हे सगळं अनुसरून त्या ऍप मध्ये कम्प्लीट केलंय. फॉर द लास्ट 5 to 10 years ही माझी अमेरिकेतली टीम आहे ज्यांनी पण हे ऍप करायला आणि भरपूर मदत केली आहे. ही माझी इथली टीम आता मी डेव्हलप केली आहे, आणि we are very proud to do this. But I do want to talk to you about the app. So हे touch base केल्यानंतर थोडेसे conditions, I do want to talk about what the ENT eSeva program really is and how you could change आणि तुमची पेशंटना जास्त तुम्ही मदत कशी करू शकाल ते मला आता या ENT eSevaच्या टॉपिक मधनं आपल्याला सगळ्यांशी बोलायचंय. सो लेट मी हायलाइट की लॉकडाऊनच्या काळात आम्ही हे ENT eSeva ऍप लॉन्च केलं, विच इज रिअली अ टेलिमेडिसिन ऍप फॉर जनरल प्रॅक्टिशनर्स. हे फिजिशियन्सनी केलेलं फिजिशियन्स साठीचं ऍप आहे, जिथे वी कन्सिडर की जनरल प्रॅक्टिशनर्स तुम्ही सगळे फर्स्ट लाईन सोल्जर्स आहात आणि तुम्हीच पेशंट्सना
चांगलं गाईड करू शकता, त्यांना सुंदर फर्स्ट स्टेप देऊ शकता, सेकंड स्टेप देऊ शकता. सो पेशंटला फ्रस्ट्रेशन पेशंट्सचं कमी होईल आणि पेशंट्स विल सेव्ह देअर टाइम अँड मनी. So the original idea came from my father, Dr. V.B. Chitrae. वडील आणि तिकडे ते अपेंडिसायटिस रप्चर झालं अँड दॅट डे ही डिसाइडेड की मी सर्जन होणार आहे. तेव्हापासून ते मला सांगत आले, लहानपणी पण मला आठवतंय की विनया, यू विल बी अन एक्सलंट प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर, पण पुढे जाऊन असा नक्की विचार कर की स्पेशलिस्ट केअर ज्यांना फ्री ऍक्सेस नाहीये, ज्या पेशंट्सना स्पेशलिस्ट केअर इझिली अवेलेबल नाहीये, त्या लोकांसाठी काम कर. आणि त्या माध्यमातून ते आयडियाज घेऊन आज आम्ही ENT ई सेवा नॉन-प्रॉफिट ENT नॉन-प्रॉफिट फाउंडेशन थ्रू डेव्हलप केलंय. सो टू कॅरी हिज लेगसी, मी आफ्टर फिनिशिंग MBBS फ्रॉम BJ मेडिकल कॉलेज, मी तिकडे रेसिडेन्सी केली अमेरिकेमध्ये आणि सगळीकडे जनरल प्रॅक्टिशनर्सना ट्रेनिंग देण्यासाठी हे ऍप डिझाईन करण्यात आलं. The main goals of the app is me head and neck oncosurgeon आहे, so let's see about what is happening to the head and neck cancer in India. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की पान आणि त्याच्याबरोबर असोसिएटेड तंबाखू आणि चुन्यामुळे इंडिया इज ऍक्च्युली नंबर 1 इन ओरल कॅव्हिटी कॅन्सर्स इन द वर्ल्ड. आणि आता टाटानी पण पब्लिश केलेत नंबर्स, अनेक इंटरनॅशनल सोसायटीजनी पब्लिश केलेत की हे नंबर्स आता डबल होणार आहेत 2030 मध्ये. मग आपण काय करायचं, तर ह्या ऍपमध्ये रेड फ्लॅग साईन्स आहेत की जर इफ पेशंट्सला ठसका लागत असेल आणि कुठेतरी मानेत गाठ आली असेल तर त्याचे काय करावे, वॉर्निंग साईन्स ऑफ हेड अँड नेक कॅन्सर काय आहेत. तर हे ऍप अशासाठी डिझाईन केलंय. आणि आता आम्ही ENT ई सेवामध्ये पुढे जाऊन वी हॅव स्टार्टेड गिव्हिंग अवे GP किट्स, आणि त्या GP किटमध्ये कॅमेरेज आहेत, हेडलाईट आहे, जी काही इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, जी काही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी जनरल प्रॅक्टिशनर्सना देता येईल नॉलेज बरोबर, ती आता द्यायला सुरुवात केली आहे. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ इट. अँड द फायनल गोल इज, आय होप की हा कॅन्सर आणि हिडन ENT कंडिशन्स पार टोकाला न जाता, त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स न होता अर्ली डिटेक्शन होईल आणि आपण पेशंटसाठी कॉम्प्लिकेशन्स अवॉइड करू शकू. सो द ऑब्जेक्टिव्स ENT ई सेवाचे डिफाईन्ड होते. इट वॉज टू प्रोव्हाइड की पेशंटला वेळीच ट्रीटमेंट मिळेल, ती अफोर्डेबल असेल, की एका स्पेशलिस्ट कडनं दुसऱ्या स्पेशलिस्ट कडे जाऊन त्यांना जास्त खर्च होणार नाही. आणि मेनली वी हॅड प्लॅन टू गिव्ह इट टू द रुरल एरियाज, टू द स्लम एरियाज, and use the best technology to reduce the patient's travel time and money, जे आता कोरोनाच्या पोस्ट कोविड एन्व्हायरमेंट मध्ये इतकं सोपं राहणार नाही. सो टेलिमेडिसिनचा उपयोग करून हे ऍप डेव्हलप केलंय. The vision is that ki ENT specialists, we have created the ENT specialist who would follow the American practice guidelines, जिथे unnecessary investigation होणार नाही, unnecessary surgery होणार नाही, unnecessary औषधं वापरली जाणार नाहीत. आणि मग हे कोर ENT स्पेशलिस्ट असेच तुमच्यासारखे जनरल प्रॅक्टिशनर्सना ट्रेनिंग देईल आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही ते पेशंट्सना देऊ शकाल आणि ते शहरामध्ये देऊ शकाल, ते गावात देऊ शकाल. नॉलेज इज द सेम, द ट्रेनिंग इज द सेम, द इन्स्ट्रुमेंट्स गिव्हन आर द सेम. सो त्याचं सोल्युशन म्हणून ENT ई सेवामध्ये पहिल्यांदी पूर्ण 40 तासाचं ट्रेनिंग आहे, जिथे प्रॉपर हेड अँड नेक एक्झामिनेशन शिकवली गेली आहे, विदाउट अ कॅमेरा, विथ अ कॅमेरा. आणि त्याच्यानंतर हे सगळे कंडिशन्स, अगदी वॅक्स काढण्यापासनं, कानाच्या इयर केनालला स्वेलिंग आलं असेल तर काय करायचं, कानातनं पाणी येत असेल तर काय करायचं, कानाच्या पडद्यावर जखम आलं असेल तर काय करायचं, पाणी पडद्याच्या आत असेल तर काय करायचं, असे अनेक कंडिशन्स. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन दॅट आय हॅव नॉट लेफ्ट आउट अ सिंगल कंडिशन. आणि हे एक्सटेन्सिव्ह ट्रेनिंग, फक्त काय आहे की ते ट्रेनिंग फ्लेक्सिबल आहे, तुम्ही तुमच्या वेळेला घेऊ शकता. एकदा रजिस्ट्रेशन झालं की मग कुठल्याही वेळेला तुम्ही इयर बद्दल ऐकू शकता, नोज बद्दल ऐकू शकता, व्हर्टिगो बद्दल ऐकू शकता, थायरॉइड बद्दल ऐकू शकता. सो हे कम्प्लीट ट्रेनिंग ते मराठीमध्येच आहे मोस्टली, आणि ते कम्प्लीट ट्रेनिंग त्या ऍपमध्ये अवेलेबल आहे. पण नुसतं ट्रेनिंग देऊन मला पुढे काही गायडन्स द्यायची मी कायमच विचार करत होते. सो त्यासाठी आम्ही केस बाय केस रेकमेंडेशन्ससाठी
we have created this consult जी त्या ॲपमध्ये आपल्याला कम्प्लीट करता येईल. सो इट्स अ व्हेरी स्टँडर्डाइज अप्रोच. सो त्याच्यातले चीफ कंप्लेंट्स जे ॲपच्या ट्रेनिंगमध्ये आम्ही कव्हर केलेले आहेत. सो you can fill up chief complaints, you can fill up if the patient has drug allergies, past medical history, surgical history, head and neck concerning, काय आधी टेस्ट झाल्यात, कान कसा दिसतोय, त्याला कुठे तुम्ही इमेज काढली कॅमेरा वापरून तर तुम्ही इमेज लावू शकता आणि अशा प्रकारे आम्हाला कॉन्सल्ट पाठवू शकता. तिथे कॉन्सल्टला अर्जंट मार्क करायची सुविधा आहे, नॉन अर्जंट मार्क करायची सुविधा आहे. बेस्ड अपॉन तुमचे डेटा पॉइंट्स we can create a treatment summary जिथे we put a working diagnosis, we can recommend की आम्ही ह्याला काय प्रिस्क्रिप्शन डिझाईन करू, कुठली टेस्ट गरजेचे आहेत का, कुठले इन्स्ट्रक्शन्स द्यायची गरज आहे का. आणि फॉर द न्यू पेशंट्स वी हॅव बीन चार्जिंग ₹100 फॉर a new patient advice, and for follow-up patients we have been charging ₹50. So even for the periphery and for anybody it is very much affordable and there is no cost associated to the general practitioners. आणि तुम्हाला फायदा असा आहे की ह्या कंडिशन्स मध्ये अशी आम्ही ट्रीटमेंट का दिली हे शक्यतो आम्ही त्या प्लॅन मध्ये लिहितो. सो एकदा का तुमच्या हाताखालनं क्रॉनिक ओटायटिस एक्स्टर्ना किंवा इयरड्रम परफरेशन असं एकदा का हाताखालनं गेलं आणि अशा जर 12 ते 24 कंडिशन्स 2 वर्षामध्ये हाताखाली गेल्या तर a lot of ENT conditions you can deal with in an appropriate manner, in a straightforward manner, in a reassuring manner to the patient, आणि त्याचा तुमच्या प्रॅक्टिसला फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. So the benefits of this app are patients will get first line treatment of which are international practice guidelines through you. The app will save patients time, money आणि unnecessary investigations of frustration. हे ऍप पूर्णपणे फ्री आहे. ते ट्रेनिंग झाल्यानंतर वी गिव्ह यू अ सर्टिफिकेट दॅट यू आर सर्टिफाईड बाय द ऑर्गनायझेशन अँड दिस नॉलेज दॅट यू वुड गेन वुड बी प्राइसलेस. 2 वर्षानंतर इतक्या साऱ्या कंडिशन्स तुमच्या हाताखाली गेल्या. कारण जनरली अमेरिकेमध्ये डेटा आहे की फॅमिली प्रॅक्टिशनर साधारण 15 to 20% ENT प्रॉब्लेम्सशी डील करतो. सो असे प्रॉब्लेम्स तुमच्याकडे आले तर काय करावं याच्यासाठी ते ट्रेनिंग आहे. वी विल ऑल्सो गाईड यू की ही केस अर्जंट आहे का, इमर्जंट आहे का आणि त्याला नेक्स्ट बेस्ट स्टेप काय घ्यावी. सो दॅट ऍप कॅन, हे असं टेलिमेडिसिन ऍप करण्याचं कारण असं की मेनली each one of us is becoming very busy, but the specialistच्या if we receive all the information, then the specialist can actually support 100 general practitioners. असं कॅल्क्युलेशन आहे. आणि याच्या पुढचा रोडमॅप असा आहे की India has met the WHO ratio, the doctor population ratio of 1:1000. So we are planning to train 120 general practitioners in the first year and then 400 general practitioners by the end of 3rd year. आणि एकदा तुमचं सगळं ट्रेनिंग झालं 2 ते 3 वर्ष, then we will move on and train more general practitioners. Once we establish ENT e-सेवा, मग पुढचा प्लॅन असा आहे की we would start with cardio e-सेवा, diabetes e-सेवा, neuro e-सेवा, peds e-सेवा. आणि हे सुद्धा करायला जे बेस्ट इन द फील्ड आहेत ते ऑलरेडी गाईडलाईन्स लिहायला लागलेत. सो आय होप यू सपोर्ट दिस ॲप so we can really launch this app to share the best of our knowledge with the general practitioners and make it a success. The support we need right now is मला तुमच्यासारखे जनरल प्रॅक्टिशनर्स पाहिजेत ज्यांना मोटिवेशन आहे की आपल्या पेशंटला आपण बेस्ट स्टँडर्ड ऑफ केअर कशी देऊ शकू. So please register with ENOTH for this noble cause, and then we are involving medical associations just like GPA to give better care and to promote this app to the patients. मी थोडासा वेळ ठेवणार एक 15 मिनिटं. like I had said, you can email us at enothfoundation@gmail.com and you can visit us on the website at www.entfoundation.org आणि तिथे सगळं काम झालेलं दिसेल. अजून बरंच काम चाललंय. We are preparing a hearing app that could one day replace hearing aids. So whatever we can do to use the best technology. And I'm a very open-minded person. So I'm here to share my knowledge and I want to do
my best to contribute to my community. I'm very proud to be a Maharashtrian and that I'm in Maharashtra, and that is why I'm involved in an ENT non-profit organization. Thank you so much. Thank you, ma'am. So she said questions. वाच ना, मला नाही दिसत. Acha. There is one question that you have mentioned about the non-edible ear oil to be used in ear for the fly or any insect in the ear. So Dr. Sunil Bhujbal has asked, can you specify which oil is better to be used? In the US, we use mineral oil. Okay. And I think in India, it is available at a very small locations. So for now, in the cities, since these patients are to use coconut oil, but coconut oil's a periphery madhe problem hoto, that they do develop fungal infection. And to solve this problem, actually, I have made a formula called Betadex for chronic itching of the ears. जिथे ear canal skin ला फक्त soothing action किंवा moisturizer सारखी action दिली तर their itching will go away. Itching जर गेलं तर ते earbud वापरणार नाहीत. Earbud जर वापरलं नाही तर त्यांना वारंवार कानात होणारं फंगल इन्फेक्शन होणार नाही. सो अगेन नुसतं एकदा फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करून माझं पोट भरत नाही. आय वॉन्ट टू टेल माय पेशंट की रूट कॉज काय आहे तर त्यांचं इयर इचिंग, आणि मग कानात वाटेल ते घालतात, किल्ली घालतात, हे मी इथेच येऊन बघितलंय, किल्ली घालतात, इयरबड घालतात, आणि नुसतं थोडं जरी स्क्रॅच झालं इयर कॅनल स्किनला आणि त्याला मॉइश्चर लागलं की फंगस यायला वेळ लागत नाही, कारण वी आर अ ट्रॉपिकल वेदर अँड ट्रॉपिकल क्लायमेट. Ma'am, another question is there from Dr. Sham Itsur. Please share the details for login app. So what they have to do is we do have a list of documents, and the list of documents, they can go to this foundation email address enothfoundation@gmail.com. आणि जर त्यांनी आम्हाला नुसतं पाठवलं की आय एम इंटरेस्टेड इन दिस ऍप, we will send them the list of documents. They can email us the documents and we will register them immediately the same day. Madam, registration is free, no? Registration is free and the training is free. Training, the timing? Training is flexible on the app. They can take it. एकदा login password मिळाला की कधी पण क्लिक करून ते कुठल्याही वेळेला ते ट्रेनिंग करू शकतात. And it is for 2 months or how many years? 2 years, no? It is 40 hours of training. 40 hours of training. Then you will get the ट्रेनिंग करू शकतात. पुढे जाऊन त्यांना आमचा सपोर्ट पाहिजे असेल वेगवेगळ्या कंडिशन्स ट्रीट करण्यासाठी, तर तो सपोर्ट आम्ही देऊ शकतो 2 वर्ष. After completing, you are giving the certificate. Yes, after 40 hours of training, they will get a certificate की त्यांना ENT आणि head and neck मध्ये they have done a course. Okay, okay. Serum calcitonin levels and medulla CA thyroid. Madam, you can hear it? Yes, so serum calcitonin level, if it is high, yes, we have to definitely consider about medullary thyroid carcinoma, which is a very aggressive tumor in thyroid. Okay. So for that, thyroidectomy, total thyroidectomy is advisable. पण total thyroidectomy करताना आम्ही जशी अमेरिकेत शिकलोय तशी it is completely bloodless surgery and usually there is no complication associated with it. Complication होण्याचा chance हा less than 1%. And what will be the cost for the operative? Approximately. Cost, the all sheets are ready. They can approach the clinic and ask. Okay, okay. So I think the overall lecture has been really informative, madam. You have not just addressed many of the common ENT related clinical conditions along with their basic simple mode of treatment, which
म्हणजे असं माहिती नसलं तर माणसाला वाटेल की वाव काय ग्रेट आहेत डॉक्टर. पण म्हणजे तुम्ही असं त्याचं नाही का असं गुरुकिल्ली त्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये दिली आहे की आय एम शुअर ज्या डॉक्टरांनी आज लेक्चर अटेंड केलं त्यांना असं खरंच आजच्या लेक्चर मधून खूप सारे टेक होम मेसेजेस बेसिकली मिळाले असतील. सो दॅट सॅटिस्फाय द सायंटिफिक क्रायटेरिया ऑफ द टुडेज सेशन. अँड अलॉंग विथ दॅट जो तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट हा जो ऍपच्या बद्दलचा बोललेला आहात, म्हणजे आय फील दिस इज सच अ बिग सोशल वर्क. मतलब I always feel कि we as doctors are already made for doing social work and Yes. taking a step ahead. Taking a step ahead when you are sharing that knowledge with not just colleagues, with general practitioners who do have lot many other things to learn, but to making them master of some specific branch of medicine is something really great. I am personally really touched with this, and I definitely would like to be part of this. And I'm sure many other colleagues of mine will be interested. And I can see 72 people attending the whole session. That itself shows that people are you have been holding to their level of interest and expectation till the end. There is one question, level of calcitonin याच्याबद्दल विचारले आणि DNS with allergic rhinitis in a teenager girl. That is a very good question. So when I approach DNS, अजूनपर्यंत मी एकही सेप्टम असं बघितलं नाहीये मागच्या 20 वर्षामध्ये जे थोडं वेडं वाकडं नाही. आपण रोबोट्स नाही, निसर्गाने असं परफेक्टली लाईन सेप्टम कधीही निसर्ग बनवत नाही. पण जेव्हा ते थोडंसं डिव्हिएटेड असतं तेव्हा सर्वात महत्वाचं असतं की त्याच्या आजूबाजूला जो सॉफ्ट टिश्यू आहे तो किती सुजलेला आहे, तो किती इन्फ्लेम्ड आहे. सो जेव्हा आपण नेझल एअरवेचा विचार करतो तेव्हा तो डीएनएस त्या एअरवेला नॅरो करायला त्याचा किती भाग आहे ह्याचा विचार केला पाहिजे. जर त्या डीएनएस मध्ये सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज तो डीएनएस कुठल्या भागात आहे, त्याचं लोकेशन, आणि तो नक्की त्या एअरवेच्या क्रॉस सेक्शनला म्हणजे मेकॅनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नक्की करतोय का. नाहीतर सेप्टोप्लास्टी केली तरी सुद्धा द पेशंट विल कीप हॅव्हिंग नेझल ऑब्स्ट्रक्शन. कारण नेझल ऑब्स्ट्रक्शन इन्फिरियर टर्बिनेटमुळे होतं, नेझल ऑब्स्ट्रक्शन सेप्टममुळे नव्हतंच. सो इन दॅट केस आय विल that is not involve cutting the needle that we put in the inferior turbinate and just shrink the turbinate. Turbinate shrink होऊन जर नेझल एअरवे छान झाला आणि त्याची फार सोपी टेस्ट आहे, हे सुद्धा मी त्या ऍपच्या ट्रेनिंग मध्ये बोलली आहे की फक्त पेशंटला ऑट्रिविन टाकून, एरवी ऑट्रिविन वापरू नये कारण इट इज असोसिएटेड, दीज आर ॲडिक्टिंग ड्रॉप्स. पण जर ऑट्रिविनचे 4 ड्रॉप टाकून त्यांना श्वास घेता येत असेल आणि ती श्वास घ्यायची टेस्ट पण मी त्या ऍपमध्ये सांगितली, विच इज व्हेरी सिम्पल. जस्ट आस्क द पेशंट्स टू ब्लो, नाकाची वाफ बघा, तुम्ही बघू शकता, आणि तीच ऑट्रिविन घातल्यानंतर 5 मिनिटांनी परत बघा. ती जर वाफ मोठी झाली असेल आणि नेझल एअर फ्लो जर वाढला असेल तर हे काही मेकॅनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नाही, हे सॉफ्ट टिश्यूमुळे ऑब्स्ट्रक्शन आहे. याला सेप्टोप्लास्टीची गरज नाही, याला तो सॉफ्ट टिश्यूचं इन्फ्लमेशन कसं कमी करावं. मग ते तुम्ही आयुर्वेदात इन्फ्लमेशन वापरा, ते तुम्ही होमिओपॅथी मधलं इन्फ्लमेशन कमी करणारे एजंट्स वापरा, तुम्ही लोकल ट्रीटमेंट नेझल वॉशची वापरा, and the patient will get better. In fact, the patient will have relief from the symptoms for a longer period of time. So it would be more like curative thinking. But hey, curative thinking yaela, you should understand the logic behind each and every condition. So take त्या conditions. I still feel कि medicine is very simple. Whoever can define something in a straight line in a few words has to be a master of the subject. So if I call myself a master of ENT, मला हे सिम्प्लिफाय केलंच पाहिजे. सो हेड अँड नेक हा कॉम्प्लिकेटेड भाग न राहता त्याचं जितकं सिम्प्लिफिकेशन करता येईल असं ते सिम्प्लिफाय करून अंडरस्टँड द लॉजिक
I'm not against you treating it in a combination of pathies, but please understand की तुमच्या पेशंटचं diagnosis exact काय आहे. Yes, sure. Thanks, ma'am. This has been really encouraging, and each example that you are giving is making us feel that wow. So here we also assure on behalf of GPA office bearer that we will definitely help in people getting connected with this app. So we will like to promote the app related message again for people to get more deeper knowledge and clarity about it, if in case they have any question. Is it okay with you if or you can suggest some other number if in case they have any query or they need to call, they can call on that number for further detailing. Sure. So we do have a post ready for it. Oh, जिथे email आहे आणि number आहे, so I'll just forward it to you after. sure, sure. Yes, definitely. So here before so करून घ्या आणि I feel की I'm here, I'm like an open book. मला जे काही माझ्याकडे आहे ते सगळं मला शेअर करायचंय, कारण मी सगळे पेशंट बघणं या लाईफ टाइम मध्ये शक्य नाहीये. पण I have always been taught that I come from a family who is ingrained in community service. My grandmother was like that. Her name is, everybody knows BG Chitale, but nobody knows my grandmother's name. But she was big in community service and she was dedicated की आपल्या आयुष्यातला 15 ते 20% भाग आपण community साठी काहीतरी केलं पाहिजे. So ही धडपड ठेवून I am really happy की I came back here and I'm in my journey. I am meeting doctors like you with open minds and I feel ki there is a divine spirit in each and every doctor, and I feel that if all of us decide ki we want to give best care to our patients, तर हे आपण नुसतंच ENT मध्ये नाही पण सगळ्या सब स्पेशल्टीज मध्ये करू शकू. And that's why I have started early in my life. I still have a lot of time to go. Very proud. I'm sure, yes, of course, we are proud, and I'm sure your father as well as grandma, they both also must be very proud of you. I'm very sure about that. So, best wishes for your future plans. And madam, before we end, I would like to make announcement to our audience about Mega GPCon. Mega GPCon, as you all know, is our annual conference. Generally, every year we have in the first week of December, Mega GPCon has 2 days conference. This year, because of COVID, many of the equations were changed, and we did not have clarity about how should we go ahead about the conference. But finally, in last 10 days or so, we have made plans, and along with the help of our scientific chairman Dr. Praveen Darak, our scientific guide Dr. Prakash Mahajan sir, stall committee chairman Dr. Sanjay Wagh, delegate drive chairman Dr. Kushal Mahajan, Dr. Mansi Pawar, अशा सगळ्यांच्या मदतीने आम्ही ही मेगा GPConची कॉन्फरन्स यावर्षी घेण्याचा विचार केलेला आहे. मी, माझे सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीराम जोशी सर आणि जॉईंट सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील भुजबळ सर, आम्ही आमच्याकडून प्रयत्न करतच आहोत. यावर्षी एका दिवसाची ही कॉन्फरन्स ठेवलेली आहे आपण. 7 फेब्रुवारी संडेला ही कॉन्फरन्स JW मॅरियट मध्ये ठेवली आहे. JW मध्ये सुद्धा विथ सोशल डिस्टन्सिंग, म्हणजे 1000 लोकांचा हॉल बुक करून त्याच्यामध्ये लिमिटेड काउंट ऑफ 300 people will be able to attend the conference. 30 stalls only will be allowed to be part of this conference, and just ₹1000 is along with GST, including GST, म्हणजे अशी ही फीस आहे या कॉन्फरन्सची. सो माय रिक्वेस्ट अँड अपील टू ऑल द people who are part of this today's CME to make sure and register yourself as early as possible. Of course, along with the conference, as every year, we also have free pre-conference this year at Bharati Vidyapeeth. We will be having best clinic competition, essay competition, and poster exhibition competition. And last but not the least, we are also trying for a free gift of rupees worth 250 to 300 rupees, which will be finalized in a day or so.
So with all this attractive package, I appeal to all the participants for today's CME to be part of the Mega JPCon. I request Dr. Sunil Bhujbal sir to express vote of thanks. Thank you, madam. I, Dr. Sunil Bhujbal, Joint Secretary of GPA, here is for vote of thanks. First, I thank to Dr. Vijaya Chakradev Chitale for giving us very informative lecture about ENT. मॅडम, काही ज्या मनामध्ये शंका होत्या ऍज अ डॉक्टर म्हणून पण त्या तुम्ही छान आपल्या मातृभाषेमध्ये सांगितल्या, त्याबद्दल स्पेशली धन्यवाद. I thanks to scientific chairman Dr. Praveen Darak sir and Prakash Madan sir. I thank to White Coat Mr. Ganesham. I thank all participants who have joined here. More than 80 doctors have joined this. Have a healthy, wealthy, happy and socially new year to all. And thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes, Thank you. thanks, ma'am. I really appreciate it. Have a great evening. खूप छान वाटलं and happy new year to all of you. Same to you. Same to you. Of course. हॅलो. Yes, Sandeep जी मीटिंग एंड केली तर चालेल. ओके ओके Thank you so much. थँक्यू.